আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি বাই তরু দত্ত। এই ক্লাসে আমি তোমাদের আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে ভোকাবুলারি এবং ফ্রেজাল ভার্ব বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউজ নিয়ে আলোচনা করে দেব। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাসের ইংলিশ বিষয়ের ক্লাস 12 এর 3rd সেমিস্টারে রয়েছে এই পোম আওয়ার ক্যাসুয়ারিনা ট্রি। এর আগেও যথারীতি আমি এই পোম থেকে গ্রামার বেসড, টেক্সট বেসড বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু এমসিকিউজ নিয়ে ক্লাস করিয়েছি। যারা দেখোনি অবশ্যই গিয়ে দেখে আসবে। ক্লাসের লিংক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আশা করি এই ক্লাসগুলো প্র্যাকটিস করে গেলে তোমাদের আগামী পরীক্ষায় কোনো ধরনের এমসিকিউজ এর অ্যান্সার করতে আর ভুল হবে না। তো দেখো, ভোকাবুলারি এন্ড ফ্রেজাল ভার্ব বেসড কিছু ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউজ। Question number 1 কি বলেছে? What is the meaning of the word girth in the line a creeper climbs in whose embrace bound no other tree could live? Height, thickness of circumference, age, color of bark. এখানে এই যে শব্দটি girth এর মানে হচ্ছে ঘের, মানে থিকনেসটা বোঝাচ্ছে। সো অপশন বি will be the right answer, thickness or circumference. Next, the word gallantly in the poem means gallantly মানে কি? Casually, bravely or nobly, foolishly, elegantly. Bravely or nobly. Option B will be the right answer. Next, what does the word trunk refer to in the poem? এই কবিতায় trunk শব্দের অর্থ কি? Options: the root of the tree, the top of the tree, the main woody stem of the tree, a wooden box. Option C will be the right answer. Trunk মানে the main woody stem of the tree কে mean করা হচ্ছে। Next, a grey baboon sits statue like alone. What is the meaning of statue like? Statue like শব্দের মানে কি? Hidden in leaves, very active, motionless like a statue, sad and gloomy. দেখো, motionless like a statue, একদম যেন স্ট্যাচুর মতো motionless অবস্থায় বসে রয়েছে। Option C will be the right answer. Next, in the poem, what does the word haunts mean? In dear is the casuarina tree to my soul, beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sakes shall the tree be ever dear. তাহলে এই লাইনে haunts এর মানে কি? অপশনস কি রয়েছে? ghostly places, familiar places, often visited, scary places, unknown territories. দেখো, familiar places often visited, কারণ কবি তার ছেলেবেলার কথা মনে করছে, তাই familiar place হয়ে যাবে যেখানে এর আগে তিনি অলরেডি অনেকবার ভিজিট করেছেন। সো অপশন বি হয়ে যাবে রাইট আনসার। Next question, what is the meaning of lament in the line unknown yet well known to the eye of faith? Ah, I have heard that well far away in distant lands by many a sheltered bay, when slumbering on my couch I lie, I hear it still with love and joy elate, and thus to thee, O tree, I dedicate my lay a dirge. দেখো, এত বড় কোয়েশ্চেন দেখে কেউ ভয় পেয়ে যাবে না। কোয়েশ্চেনটা বড় আকারের হলেও এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কিন্তু খুব ছোট একটা জিনিস, মিনিং অফ ল্যামেন্ট। অতএব এত বড় কোয়েশ্চেন দেখে কেউ ভয় পেয়ে কোয়েশ্চেন স্কিপ করবে না। আগে পুরো কোয়েশ্চেনটা পড়ে দেখবে সেখানে যেটা জিজ্ঞেস করা হয়েছে সেটা খুবই ইজি কিছু হয়, তাই ছেড়ে আসার আগে অবশ্যই দুবার ভাববে। তাহলে দেখো, এখানে ল্যামেন্টের মানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। অপশনস কি রয়েছে? সেলিব্রেশন, প্রেইজ, মর্নিং অফ এক্সপ্রেশন of sorrow, declaration. অবশ্যই lament মানে mourning or expression of sorrows. বিলাপ, option C will be the right answer. Next, the word dirge in the last stanza refers to. শেষের স্তবকে dirge শব্দের মানে কি? happy song, love poem, song of mourning or lament, lullaby. A song of mourning or lament, dirge মানে option C will be the right answer. Next, but gallantly the giant wears the scarf. What does the word scarf symbolize here? Scarf মানে এখানে কি? Scarf এখানে কিসের প্রতীক? A real woolen scarf, the creeper wrapped around the tree, the monkey's tail, the shadow of the tree. এখানে যে ক্রিপারটা, যে লতাটা জড়িয়ে উঠেছে গাছটাকে, সেটার কথা বলা হয়েছে। সে যেন এখানে স্কার্ফ, the creeper wrapped around the tree. Option B will be the right answer. Next, what does the poet mean by monsters prowl in where monsters prowl? তাহলে where monsters prowl, এখানে monsters prowl মানে কি? Options: imaginary fear of childhood, real animal, children playing, spirits. Option A will be the right answer, imaginary fears of childhood. ছেলেবেলার সেই কাল্পনিক ভয়গুলোকে এখানে মিন করা হয়েছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, চুজ দ্য কারেক্ট মিনিং অফ লে ইন দ্য লাইন মাই লে আ ডায়ার্জ। এই লাইনে লে শব্দের অর্থ কি? পজিশন, পোম অর সং, বার্ডস এগ, অফরিং। দেখো, এখানে পোম, লে মানে এখানে কবিতা বা গানের কথা বলা হয়েছে। অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, দ্য পোয়েট ট্রাইজ টু হোল্ড অন টু হার মেমোরিজ অফ চাইল্ডহুড অ্যাসোসিয়েটেড উইথ tree. What does hold on to mean here? Hold on to মানে কি এখানে? Forget something painful, grasp something tightly emotionally or mentally, let go of old beliefs, argue about the past. এখানে অপশন বি will be the right answer. Hold on মানে grasp something tightly emotionally and mentally. Next, it is true that seems to bring back the days of her youth. What is the meaning of the phrasal verb bring back here? Bring back এই phrasal ভার্বটার মানে কি এখানে? অপশনস কি আছে? To return physically, to recall and revive memories,
টু রিজেক্ট দ্য পাস্ট, টু ট্রান্সফর্ম ইনটু দ্য প্রেজেন্ট। দেখো এখানে ব্রিং ব্যাক এর মানে টু রিকল অর রিভাইভস মেমোরিজ, অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। ব্রিং ব্যাক মানে ফিরিয়ে আনা এবং রিকল মানেও স্মরণ করা, রিভাইভ পুনরুজ্জীবিত করা, সো অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। Next question, the line unknown yet well known to the eye of the faith suggests the poet tries to make sense of the unseen. What does make sense of imply? Make sense of এর মানে কি এখানে? Confuse the reader, to find meaning or understanding, to ignore spiritual beliefs, to laugh at something irrational. Option B will be the right answer, to find meaning or understanding. মানে খুঁজে পাওয়া কোনো কিছু বোঝা। Option B will be the right answer. Next, the poet wishes to keep alive the memory of her loved one through the tree. What does keep alive mean? Keep alive এর মানে কি? Prevent from dying physically, contribute to talk about someone after they are gone, create a new life form, reincarnate the dead. Option B will be the right answer. Keep alive মানে হচ্ছে এখানে continue to talk about someone after they are gone. কিপ অ্যালাইভ মানে জীবিত রাখা, তো সেটা হচ্ছে কন্টিনিউ টু টক অ্যাবাউট দেম, তাদের সম্পর্কে ক্রমাগত কথা বলে যাওয়া, এমনকি যখন তারা নেই তখনও তাদের সম্পর্কে কথা বলে যাওয়া মানে জীবন্ত রাখা তাদেরকে। সো অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, oblivion hides the land, yet the poet tries to fight off forgetfulness. What does fight off imply? Fight off মানে কি? Invite forgetfulness, struggle to remember and resist forgetting, welcome change, accept loss. Option B will be the right answer. Struggle to remember and resist forgetting. ভুলে যাওয়া প্রতিরোধ করা এবং মনে রাখার চেষ্টা করা, ফাইট অফ মানে দাঁড়াচ্ছে এইটা। Option B will be the right answer. Next, the tree stands tall although it refuses to give in to time. What does give in to mean? Give in to মানে কি এখানে? To resist, to surrender or yield, to praise, to grow stronger. To surrender or yield, বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া, সারেন্ডার করে নেওয়া, give in to মানে অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, ইন দ্য লাইন মে লাভ ডিফেন্ড দি ফ্রম অবলিভিয়ানস কার্স, হোয়াট ডাজ অবলিভিয়ানস কার্স রেফার টু? অবলিভিয়ানস কার্স মানে কি এখানে? Eternal fame, the threat of being forgotten, a magical spell, a natural disaster. The threat of being forgotten. Option B will be the right answer. কারণ oblivious curse refers to the fear, সেই ভয়টাকে রেফার করছে যেটা কিনা tree being forgotten over time. Next, what does the poet wish to achieve by writing the poem? কবির ইচ্ছে কি ছিল এই কবিতার দ্বারা? এই কবিতাটা লিখে তার ইচ্ছে কি ছিল অ্যাচিভ করার বা অর্জন করার? টু ডেসক্রাইব দ্য ফিজিক্যাল বিউটি অফ দ্য ট্রি, টু ইমর্টালাইজ দ্য ট্রি অ্যান্ড হার মেমোরিজ, টু টিচ অ্যাবাউট নেচার, টু এন্টারটেইন দ্য রিডার। কবির ইচ্ছে ছিল এই কবিতাটার মাধ্যমে তিনি এই গাছটিকে অমর করে রেখে যাবেন এবং গাছটির মাধ্যমে তার সমস্ত স্মৃতিগুলোকে, টু ইমর্টালাইজ দ্য ট্রি অ্যান্ড হার মেমোরিজ। অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। দ্য পোয়েট এইমস টু প্রিজার্ভ দ্য মেমোরি অফ দ্য ট্রি অ্যান্ড হার চাইল্ডহুড এক্সপিরিয়েন্স অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইট। তাহলে কবি চেষ্টা করেছিলেন এই গাছটাকে অমর করে যাওয়ার এবং গাছের সাথে সাথে তার ছেলেবেলার যে স্মৃতিগুলো এই গাছের সাথে যেগুলো একত্রিত আছে সেটাকেও অমর করে যাওয়ার। নেক্সট, হোয়াট ডাজ দ্য পোয়েট মিন বাই দ্য ট্রিজ ল্যামেন্ট অ্যান্ড এরি স্পিচ? Options, the tree is singing a joyful song, the tree is expressing sorrow, the tree is whispering secrets, the tree is making a loud noise. Answer হবে the tree is expressing sorrow. Lament মানে sorrow, গাছটা যেন বিলাপ করছে। Option B will be the right answer. And the last one, the poet wishes to consecrate a lay unto the honor of the tree, beloved of those who now in blessed sleep repose. Which of the following best describe the poet's intention? নিচের এই অপশনগুলোর মধ্যে কোনটা সবথেকে বেশি কবির ইন্টেনশনকে ডেসক্রাইব করছে? The poet wants to forget the tree, the poet wants to honor the tree in memory of the departed, the poet wants to cut down the tree, the poet wants to transplant the tree. The poet wants to honor the tree in memory of the departed. কবি এই গাছটিকে যারা ছেড়ে চলে গেছে তাদের স্মৃতিতে সম্মানিত করতে চান। অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। কারণ এই গাছটার সাথে তার শৈশবের তার দাদা এবং দিদির সাথে যে তার অ্যাসোসিয়েশন সেইটা যুক্ত, অতএব তিনি তাই এই গাছটাকে ইমর্টালাইজ করে যেতে চান, অনার করতে চান। সো অপশন বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। তো এখানেই ক্যাসুয়ারিনা ট্রি থেকে ভোকাবুলারি বেসড এবং ফ্রেজাল ভার্ব বেসড কোয়েশ্চেন আনসার কমপ্লিট হলো। ভিডিওটা কার কেমন লাগলো জানাবে, ভালো লাগলে একটা লাইক আর শেয়ার করে দেবে, আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনো কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং বেল আইকনটা প্রেস করতে মোটেও ভুলবে না, কারণ আমার এই চ্যানেল থেকে তোমরা উচ্চ মাধ্যমিকের ইংলিশ সিলেবাস রিলেটেড সমস্ত ভিডিওস এবং ক্লাসেস পেয়ে যাবে। এছাড়াও ইংলিশ অনার্স এবং এম এর সিলেবাসের বিভিন্ন টপিকের উপরে ভিডিওস, বিশেষ করে ভিইউ এবং নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটির সিলেবাসের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়ের উপরে ক্লাসেস এবং ভিডিওস তোমরা এই চ্যানেল থেকে পেয়ে যাবে। তাই সবাই অবশ্যই চ্যানেলটা ফলো করে রেখো। এই ক্লাসটা তাহলে এখানেই শেষ, দেখা হচ্ছে এর পরের ক্লাসে নতুন একটা টপিক নিয়ে।